नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मन को स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत भिन्न स्वादर सांस्कृतिक कार्यक्रम झरका को। विवाहिता नारी माने सिंदूर जो पिंधती आगे पिंधती सिंथी मथारे कंठरे संख्यार। अच्छा सिंदूर पिंधिले जब सिंथी आगे पिंधिले शुभ नहीं भूल कथा नुह माँ समस्ते कौन कथा जानते सिंदूर जब पिंध सिंदूर को पवित्र करने को शुभ करने को प्रथम बाहर आगे मौसा कर्णर अधिष्ठ पवित्र गंगा सिंदूर को पवित्र कला सिंथीर पिंधा शुभ मथार पिंधो कंठर पिंधो अच्छा स्वामी तो ये बुढ़ा बिकुरिया क्या भूल कहल कल सिंथीर पिंधु सती सिंदूर तोर मथारे पिंधु सिंथीर पिंधु सती सिंदूर माँ सती नारी सावित्री को मान्य दवा प्रथम जो सिंदूर रेखा सिंथीर पिंधती सावित्री को मान्य दियो सती नारी बर्तमान कौन से काम अच्छी नहीं माँ सावित्री जो सत्यवान को पाइबापी सताघातर सत्यवान गले जम निकट पणत पताई मर्त्यु स्वर्गपुर पर्यंत सावित्री गले स्वामी चित्र आने साड़ी पिंधि गला तमें जो सावित्री व्रत कर सत्तागिरी कह माँ तुमको मुह ना मो मुह को नहीं कह सतरे कहले देखा कौ माँ जनक जब दामी शाढ़ी टे पिंधब कौ माँ जब कम दामिकिया शाढ़ी टे पिंधब मन तार कौन होता से ओषा पाखे सत्तागिरी कह हमरा जोगणिका सिगानिया गोटा साड़ी आनी पाड़ी में फाटी जोगणिका सिगानिया तेणु शाढ़ी के व्रत पूजा कर नुआ शाढ़ी हूँ गोटे आभिमुख्य यही मे मास 15 तारिख पड़ा सावित्री आपणकर मणिजंगा बजार में खाऊ पाला गाई 100 मार कलु स्वामी स्त्री दु जन काठ थाली बाड़ी 21 प्रकार फल माले सावित्री व्रत हेनी 19 प्रकार खोजी खोजिक स्वामी फल आना 2 प्रकार सावित्री गला सत्यवान काठ थाली बाड़िया बाड़ी स्वामी स्त्री 2 जन तमें कहल माँ सावित्री जो सत्यवान को फेरी पाइबा भगवान जमकर जो पूजा करते प्रकार फल नहीं खराब भाग केते दामिकिया शाढ़ी पिंधिक से जाइए स्वामी चलीगला स्त्री परिस्थिति कौन स्त्री अवस्था कौन तुम कह आम व्रत करूँ स्वामी आयुष बढ़ किंतु मन रखा माँ स्वामी आयुष से बढ़नी प्रसक्ति कवि कहती वैवाहिक जीवन पर जदि जड़े नारी ता मुंडर ओढ़णाटा को सिंथीर सिंदूरटा को लुचई न रखे ता मुंडर जो ओढ़णाटीए न दिए जदि सिंदूर सिंथीर सिंदूर रेखाटा देखा जाए ता स्वामी केते दंड आयुष कम आयुष कमिले कौन खराब कहले मान लो एबे कहले कथा किए सुनिबो कहले वर्तमान तो संध्या 6:30 सीरियल आरंभ है रात 10 पर्यंत केते प्रकार कथा सुनिबा को मिलु केतबेले घरणी नंबर 1 प्रतियोगिता हेनी केतबेले गृहलक्ष्मी प्रतियोगिता केतबेले हिरोइन नंबर प्रतियोगिता तो केतबेले रज क्वीन प्रतियोगिता मछिरा बेटा अद्भुत प्रतियोगिता उठुथिला कौन मिस्टर माने स्त्री को स्वामी केते प्रकार सहायता करि पारुछि ये काटी से दिनटा टीवी मुलु माने
ଗାଳି ଦିଅ ତ ସତରେ ଉଠିବାର ନାହିଁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ମୋଡି ପାରୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଉସା ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି କଣ ନା ଏବେ ବି ନାଚିବେ କିନ୍ତୁ ମା ସତକିରି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରାଣରୁ ଯାହା ଜାଣିବାର ଅଛି ସମାଜର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନୀତି ଅଛି ପାଲାର ପରମ୍ପରା ପାଲା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନୀତି ସତରେ ମା ବିଷୁ କିଏ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମା ଯିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ହରିନାମେ କିରାସ ଅଛି ନା ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ କଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଧରି ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତମ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଏଟା ଛାଡେ ତେଣିକି ଜାଣିନି ଆଉ ଏବେ ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାକିଲେଣି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଏମିତି କଣ ହଉ ଛାଡି ଆସିବା ମା ସିନ୍ଥି ସିନ୍ଦୁରଟା ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରଟା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି କୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୋହୂମାନେ କୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମଥାର ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାପରେ କଣ୍ଠର ସିନ୍ଦୁରଟା ହଉଛି ବାଣୀ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ରହ୍ମୀତି ଭାରତୀ ଭାଷା ଗ୍ରୀବାକ ବାଣୀ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ ଦେଇ କଣ୍ଠର ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଶଙ୍ଖାରେ ପିନ୍ଧିବ ପତି ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଇଏ ଦି ଭାଗ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ଯିଏ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ମା এই বাঁ কাନରେ আগে ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାନରେ କାହିଁ ଲଗାନ୍ତି ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା କେନାଲ ବନ୍ଧୁକୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଇ ଯିବି ଆଉ ଦୁଇ ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଆସିବି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାମୁଁ ତମ ମା ଗହଳି କରନି ତେଣୁ ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ନବକୁଳବତୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଜି ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ ମନକୁ ଗମନ କଲେ ବାପା ସତକିରି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂଟି ଆପଣ ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ କେତେ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଏଇଟା ଘର ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜଳନ୍ଧର ଘର ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଘଞ୍ଚ ବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଲୁ ସତ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଭାବ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ଶାଶୁ ଥାନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥାନ୍ତୁ ଦିଅର ଥାନ୍ତୁ ନଣନ୍ଦ ଥାନ୍ତୁ ଯାହା ଥାନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ଘରକୁ ବହୁଟିଏ କରି ଆଣିବ ଯଦି ଏ 5 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମା ସେ ବହୁର ଦୁଃଖ ଯିବ କି ଯଦି ମା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସେ ବହୁକୁ ଭଲ ନ ପାଉ 5 ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା ଦେଢ଼ଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଏମାନେ କେହି ଭଲ ନ ପାଇ ଯଦି କେବଳ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ଜୀବନ ଯିବ କି ନାହିଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି ବିବାହ କରି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏ କଥାଟା କିଏ ଜାଣେ ଜଳନ୍ଧର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ବନକୁ ତପାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବନରେ ଜଳନ୍ଧର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଋତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଦ କହିଲେ ସେ ବନଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୁନି ଦ୍ରୁମ ଭୂଷିତ ଭାଗ मुनि ध्रुम भूषित भागं ये मुनि ध्रुम भूषित
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି ଆଜି ଏ ବନ ଯୋଉ ବନରେ ଜଳନ୍ଧର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆଜି ତପାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳାୟ ଧୀରେ କମ୍ପିଲା वेदपति ब्रह्मा बरदासी दबा पहुंची गला आसी जलंधर निकट किंतु आज्ञा 21 दिन कई अन्वेषण रहिले 21 दिन ठाकुर पाखे पढ़ी रहिले किए बर पाउछि 12 वर्ष भी बीती गले कई बर पाई पारुनी जुगाब्धी भी बीती जाउछि तपाचरण करी बर पाइबाटा केडे कष्ट होती जलंधर 12 दिन रे आज बर प्राप्ति होआ तो जाउछि पितामह ब्रह्मा सर्जना करता ब्रह्मा क्या मनर चिंता कले केड़े मूर्ख केड़े पापी अरे नवविवाहिता पत्नी को छाड़ी जाई तपाचरण करिवे यथाशीघ्र जदि न करिब ताहले सती स्वरूपा नारी वृंदावती आज केते कांदिब ब्रह्मा पहुंची गले करे बस जलंधर तपस्या संतुष्ट भक्त हेले प्रभु जा इच्छा मागी बर ए मामू मु मामू न मु पतन ब्रह्मा ए माई फोन करथला गोटा कोला ब्लाउज नेकरी जीव माया काय मो पाखे कोन फोन लखला तो कति फोन तमरे बीटी देखौत कोला ब्लाउज पाई भण लागती फोन ब्रह्मा को मामू आउ एदिने बठ फोन गछ फलू आयुष्मान भव भक्त मागी खाना बर जहा इच्छा ठाकुर कथावार्ता करछु तुम तपस्या संतुष्ट होइछि भक्त आपण त्रिबार सत्य न करबा पर्यंत मु बर मागी पारिबिनी जो आपण सत्य सत्य त्रिबार सत्य करंतु आपरी तापर मु बर मागी सत्य सत्य त्रिबार सत्य करछि भक्त कल सत्य सारा मनुष्य बाच सारा महिपति आतरी चरिता सत्य न सिद्धता हरिता सारा मनुष्य बाच सारा महिपति डाके देले मोर प्रिय भक्त पितामह ब्रह्मा डाकिले जलंधर अरे जड़े मानव पक्षे सत्यता जतिके दृढ़ जतिके बड़ देवता मान पक्षे वाक्यटा सतिके दृढ़ जदि बा तो मन भीतर संदेह जागृत होउछि संदेह सृष्टि होउछि ताहले मु सत्य करबी मु त्रिबार सत्य करूछि सत्य 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 त्रिबार सत्य करूछि तू जहा मागी मु निश्चय देबी आपण देबे पितामह ब्रह्मा डाकिले कहले पुरे एथर मागे बन मागुछि एथरक डाकिले कहले प्रभु आपण मते अमरवर प्रदान करू अमरवर देवी भक्त तथास्तु बोले कहि गले पितामह ब्रह्मा जलंधर कहला प्रभु मन मानि नानी आपण को देवता मानकर एते चक्रांत एते माया एपटर अमर मोर दबा को तथास्तु कहबे सेपटा मरिबा रास्ता को आगे बढ़ी मु कोन जानिनी जे आपण मते तथास्तु कहि देले मु जानि देबी ताले कोन तास्को मनर चिंता कले पितामह ब्रह्मा कहले एमिति बटिया मर जाबी जलंधर संगे संगे घर को दौड़ी गपळे पखले कहले बाबा कोन तू अमर मोर परी घर अछि अरे सेति पाई हां तोते तथास्तु कहि करी घर को पठाउछि जानि पाई प्रभु मो अमर मोर बोल करे हां कहले जलंधर जहा को पत्नी अस्वीकृति दैछ जे तोर अधांगिनी जे तोर जीवन शक्ति तोर स्त्री वृंदावती निकट में तोर अमरवर अछि जलंधर करा बुझी पालिनी प्रभु कले हे जलंधर ये जदि न सत्य हबो तोर रानी वृंदावती
ସେଇଦିନ ପାଶୁପାତ୍ୟ ସର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିବ ଠାକୁର ତ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କଣ ଯା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଠାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ କେଡ ମୂର୍ଖ ବୁଝିପାରିଲିନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମୋ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। କେତେ ମନ କଷ୍ଟ କରୁଥିବ ମୋ ବୃନ୍ଦାବତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଜଳନ୍ଧର ଆଜି ଗୃହକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଜୟ ଯୁବରାଜ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଜୟ ଯୁବରାଜ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଜୟ ଯୁବରାଜ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର କଲା ଧନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଘଡ଼ିଆ ଗା ମାଲୋ ମୋର ଗୋଜ ବାୟାଣୀ ମା ମାଲୋ ମୋର ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ମା ଧନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ା ଧନ୍ୟ ମାର୍ସା ଘାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଘଡ଼ିଆ ଗା ହଉ ହଉ ତେଣୁ ଫେରି ଆସିବା। ଜଳନ୍ଧର ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ନୀଳବତୀଙ୍କ କାନରେ କଥା ବାଜିଗଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମା ତାଙ୍କର। ମା ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ ନାହିଁ? ଆଲୋ ମା ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନଥିଲି। ମୁଁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପାଚରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଅମର ବର ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଫେରିଛି। ଅମର ବର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଖୁସି ହେଲେ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦଟା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ନା ପିଲା ଯଦି ଅମର ହୁଏ, ପିଲା ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ବଞ୍ଚି ରହେ, ବେଶୀ ଖୁସି ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଳନ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ଅମର ବର ପାଇଛନ୍ତି ମା ନୀଳବତୀ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଛାତିଟା ତାଙ୍କର ଫୁଲି ଉଠିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚତୁର୍ଥୀ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆୟୋଜନ କଲେ। ଚତୁର୍ଥୀ ପିଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। 12 ଦିନର ଚତୁର୍ଥୀ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ମୋ ମା ହେଲା ବାସର ରାତି। ଜଳନ୍ଧର ବୃନ୍ଦାବତୀ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ବାସର ରାତି। ମା ଡାକିଦେଲେ ରାଜା ବରୁଣ, କହିଲେ କିଏ ଅଛ ରେ? ଏ ଝିଅ ମାନେ ଡେରି କରନି। ଆରେ ମୋ କୁଳବଧୂ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଆଜି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶ ସଜାଇ ଦିଅ। ବାସର ଗୃହକୁ ଆଜି ଯିବ। କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବନ ପ୍ରାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ମତ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଜି ବେଶ ସାଜିବେ। ଟିକେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବେଶ ସାଜିବେ। ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବେଶରେ ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶ ସାଜିବେ। କେମିତି ବେଶ ସାଜିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଋଷି କଲ୍ୟା ରାଗ ଭଞ୍ଜକବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ କଲେ ବେଶକାରୀ ଡାକି ବେଶକାରୀ ଡାକି
ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ବେଶ ପାଇଗଲେ ମଝିରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ କବିଙ୍କର କଥାକୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ କେମିତି ପଦଟିଏ କହିଲେ କେମିତି ସଂସା କବାଟି ଗ୍ରାମର 10 ହାଣ୍ଡି ଉଗିରିଲା ଭଳିଆ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ କହିଲେ କପଳେ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ସିଏ ହିନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳେ ବାଳ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଦେଖି କୁନ୍ତି ଦିବେ ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ପିନ୍ଧାଇ ଗଲେ ମଝିରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ କେମିତି ଦିଶିଲା ସତ ଯେପରି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଧବଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ ଆଲୋକିତ କରି ତା ମଝିରେ ଆରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଧଳା ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଧବଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟିଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମସ୍ତକରେ ସେମିତି ଦିଶୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କହିଲେ ପୃଷ୍ଠ ଲମ୍ବିବାର ବେଣୀ ବାସନ୍ତୀ ତୈଳକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରି କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳ କେଶ ଯେତେବେଳେ ବେଣିଟିଏ ପାରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବହିରେ କାଳିଲା ଗୁଡି ଖେଳୁଛି କି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବହି ବୃନ୍ଦାବତୀର ପୃଷ୍ଠ ବା କିଛିଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବହି କାଳନା ଗୁଣି କିଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲମ୍ବିଛି ଯୋଉ ବେଣୀ ବେଣୀର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ହେଉଛି ସର୍ପର ଲାଞ୍ଜ ଖଣା ହେଲା କିଏ ମଝିରେ ସୁତାଣି ଦେଇ ଯୋଉ ଦି ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡଟିଏ ସାମଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ସର୍ପର ଫଣା ସର୍ପର ଲାଲ ଜିଭା ସିନ୍ଦୁର ଗାରଟା ଯୋଉ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମଝିରେ ଲାଲ ଜିଭା ପରେ ଦିଶୁଛି। ଏଇ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଭଞ୍ଜ କବି ଏଇଠି ପଦେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ କୁଞ୍ଜର ଗମନି କି ସଞ୍ଜର ପ୍ରାନ୍ତେ ଦେଶ ପରିପାଟି କରି ବାସର ଗୃହର ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋର ସଜନ ଜଳନ୍ଧର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀକି ବସିକିରି ବଳିକି ଆଉଛନ୍ତି ଆଠେଇକିରି ବଳିକି ଆଉ କୋଉଠୁ ରଖିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛ। ତମେ ମତେ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ସ୍ୱାମୀ? ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡିକି ଯାଇନଥିଲି ଆଉ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ତମ ଉପରେ ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ତମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲେ ବି ତମ ମନ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଭାବରେ ନ ଆସିଲେ ବି ମଉସା ଭାତ ଡାଲମା ତରକାରୀ ଖଟା ମିକ୍ସଚର ପନିର ସବୁ ସରିଲାଣି ଖାଲି 500 ଓହ୍ଲେଇଲେ ଖଲି ଲଗେଇବି ଆଉ 20-25 ମିନିଟର କାମ ହଉ। ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେ କଥା ତମେ ଅବଗତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ଜଳନ୍ଧର ଡାକିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ହେ ମୋର ବୃନ୍ଦା ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ କହିଲେ ମୋର ପୂର୍ବ ତପବଳ ଫଳ ଅବଲ୍ହରି ଫଳ ମୋର ପୂର୍ବ ତପବଳ ଫଳ
ଆସିଥିଲେ ବୃନ୍ଦା ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିନ। ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଯଦି ଆକାଶ ହଁ ତୁମେ ହଉଛ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ସତ ମୁଁ ଯଦି ହୃଦୟ ତୁମେ ହଉଛ ମୋତିମାଳ, ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଯଦି କୁସୁମ ତୁମେ ତାର ବାସନରେ। ତମେ ଯଦି କୋଶିଳା ଶାଗ ସିଏ ହେବେ ବଢି, ତମେ ଯଦି ହେଲ ମୁଗ ଯାଇ ସିଏ ହେବେ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ସାରୁକୁ ଯାଇ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ହେଲ ବିରି ଡାଲି ସିଏ ହେବେ ରସୁଣ ଆଉ ଆଉ ଯେମିତି ଶିବକୁ ପାର୍ବତୀ। ବୃନ୍ଦା ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରମାଣ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଏଇ ବାଟ ସରିବା ଯାଏ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଏଇ ବାଟ ସରିବା ଯାଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ସପନରେ ତମେ ଅଛ ଭାବନାରେ ତମେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତାରି ପାଖେ ତମେ ଆଉ ତମେ ତାରି ପାଖେ ତମେ ଆଉ ତମେ ହସୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ହସୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଆଖି ମୋର ଭିଜିବା ଯାଏ ତୁମକୁ ମୁଁ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ସାଥେ ଏଇ ବାଟ ସରିବା ଯାଏ ତୁମକୁ ମୁଁ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ପାଉଥିବି ମରିବା ଯାଏ ତାହେଲେ କହିଲେ ପିବ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ସମୟ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଶୁଭେ ଶୁଭେ ବାସ୍ତବର କର୍ମ ସରିଯାଇଛି, ମାସ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଛି, ଖାଲି ମାସ ବର୍ଷ ବିତୁନି ଜଳନ୍ଧର ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ବର ପାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀତ୍ୱ ଭିତିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିପଦବତା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ବିପଦବତା ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଜଳନ୍ଧର ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢିକା ଚାଲିଛି। ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ଗୁରୁଜନ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ଠା କିଛି ସେ ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଦ ଜଳନ୍ଧର ବନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ମା ଯୋଗମାୟା ପାର୍ବତୀ ସ୍ନାନ କର୍ମ ଶେଷ କରି
ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି ନା ଶଙ୍କରଙ୍କର ବା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର ଆଜି ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା ମନର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ବଶ୍ୟ ଅଷ୍ଟବଜାର ମିଳନ କୃଷ୍ଣକୁ ସାତ ବସୁଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପଦଟି ଆସୁଛି ଜଳନ୍ଧରର ଦୃଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଛି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡିଛି ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମତେ ଅନାଅ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲରେ କହୁଛି ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ ସେଇଠି ଭଲରେ ଭଲରେ ରାଜି ନ ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗିବି ଯାଇ ତମ तो जगह पे मते कोन वर्तमान प्रोग्राम चली छी कैमरा सब दे कौन बोला हां प्रकृत रियली एते सनो हजार जुवती बोले ए महाराज का प्रतीति अपना आएलो नाली लिखी वाली तो जगह पे भजन शिखी भजन गुड़ाक देख मु भक्ति आसिया लोकटा हाथ बढ़ाई देले कहले नुआ करी आज मु एमिति सुंदर देखिली कवि सम्राट भंजकर एति गोटे पद आसीबा आठ ताली पदरे कला तो देखिली रे आज देखिली रे नवीन आसीबा नवीन आसीबा ये पाई थमती जबा चंद्रमा को ओरी थमती गोड़ा मा आज देखिली रे नवीन
ବେଟ୍ରି। केमिति लागिला आमर कार्यक्रम आशा करुच्ची आमर कार्यक्रमटी आपण मानकु बहुत भल लगी आम चैनल को लाइक करंतु आ हाँ सब्सक्राइब करने पाई आदौ भूलंतु नहीं एवं आमर कार्यक्रमटी आपण मानकु किपरि लागिला से विषय मतामत देवा मोर अनुरोध रहिली नमस्कार।